my dear students. Let's start the session. Okay, first displacement versus time graph. Displacement versus time graph. Displacement versus time graph. Velocity versus time graph. Velocity versus time graph. Acceleration versus time graph. Acceleration versus time graph. Okay, first graph. X versus t graph. X versus t graph. X taken on, displacement taken on y axis, time taken on x axis, velocity taken on y axis, time taken on x axis, acceleration taken on y axis, time taken on x axis, displacement versus time graph, velocity versus time graph, acceleration versus time graph. Okay, now first total 7 cases, 7 into 3, 21 graphs that we need to discuss in 45 minutes. Clear up? See this. This is the graph. Okay, this is the graph given in the question. Displacement versus time graph given. What is the slope of this? Theta is the angle. What is the slope? Tell me. If you take the slope, it is dx. This would be dt. This is theta. Tan theta equals to how much? Slope equal to tan theta. Tan theta equals to dx by dt. Rate of change of displacement is called velocity. What is the physical significance of slope of displacement versus time graph? Velocity. Slope gives, if you calculate slope of displacement versus time graph, it will give velocity of the particle. So in this particular case, it is the linear 1 degree. For linear graph, slope will be constant. Slope is constant. Theta is in which quadrant here? Theta less than 90 degrees. This is the first quadrant. Tan is positive or negative? Slope m equal to tan theta. Tan theta is positive or negative? Positive. Slope positive. And slope is what? Constant here. Slope is constant and positive. We can confidently say that velocity is, in this case, velocity is positive and constant. So what is the equation of this line? Stephanie, y equal to, it look like mx, y equal to mx. On y axis, what is on the y axis? X. So slope is how much? Velocity. Time taken on the x-axis. You can confidently say that dx by dt equal to how much? V. That is equal to constant. Are you following? Understood or not? Tan theta here. This is the equation of the line. Positive and constant means paina sudda kinda sudda. Positive and constant. Ilostadi clear up. So you see this velocity is
velocity is positive constant and positive. Okay, so what is the slope here? Theta equal to how much? Zero. Theta always measured from positive x-axis in anti-clockwise direction. Theta equal to 0. What is the slope here? M dash you can take tan theta equal to అర్థమైంది కదా, tan theta that equal to how much? tan 0. What is the slope of velocity versus time graph? What is the slope here? Slope generally we can write dy by dx equal to how much? What is on the y axis? dv by dt, that is the acceleration. What is the slope of velocity versus time graph? Acceleration. Here acceleration is what? 0. This is 0 degree. This is 1 degree. This is 0 in the sense it will coincide here. This is acceleration 0. Velocity constant, uniform velocity condition. Here it is called uniform velocity. Uniform velocity means what? Velocity is constant. Uniform velocity is constant. Acceleration 0. Uniform velocity means acceleration 0. Slope of the displacement versus time graph will give velocity. Slope of the velocity versus time graph will give acceleration. Slope of the acceleration versus time graph will give jerk. Rate of change of acceleration is called jerk. Jerk is not given in the school level. Clear? Next, this is the graph 1. This is the case 1. Completed. Next, write down. Now I am taking the graph. See here. Take this. See here. So now I am taking second graph. Now I am taking like this. Displacement versus time graph. So now I am taking the graph like this. This is x naught. This is t naught. X intercept is t naught. Y intercept is x naught. So what is the theta? First focus on the theta. Theta should be measured from the positive x-axis. In anti-clockwise direction. This is theta. Theta is in which quadrant? Theta is in between 90 degrees to 180 degrees. Theta greater than 90 degrees. Here it is in which quadrant? Second quadrant. What is the slope here? Tan theta equals to, tan theta is positive or negative? Tan theta is positive or negative? Second quadrant, all silver teacups. Tan is negative. Tan should be negative here. It is 1 degree. From here to here, 1 degree will reduce. From here to here, 1 degree further reduce. If it is 1 degree, this should be 0 degree. అర్థమవుతుందా? If it is 0 degree, it should be 0. Are you following? అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ 1 degree అయితే వెలాసిటీ ఏమవుద్ది? పక్కా కాన్స్టెంట్. నాట్ 0 degree means what? Constant.
సో ఇప్పుడు చెప్పండి, వెలాసిటీ ఈజ్ వాట్? నెగటివ్ అండ్ కాన్స్టెంట్. నెగటివ్ అండ్ కాన్స్టెంట్. Negative and constant. It is in second quadrant. Theta is in second quadrant. What is the equation? Tell me. It look like x by a plus y by b. Y by b equal to 1. Y by b equal to 1. X, and this is intercept form. Intercept form. What is on the x-axis? Which is on the x-axis? Time is on the x-axis. X t naught plus how much? X by x naught equal to 1. X can be written as x naught into 1 minus t by t naught. 1 minus t by t naught. Are you clear? If you differentiate it, what you people are getting? X naught and t naught are constants. X naught and t naught are constants. What is the velocity here? What is the velocity here? dx by dt. dx by dt is the velocity. If you differentiate it, what you will get? Minus x naught by t naught. Are you getting the same? Are you getting the same? Here x naught double botadi. X naught by t naught negative. So are you getting the same? Negative and constant. Velocity is what? Negative and constant. X naught and t naught are constants. Now, so how to draw the velocity versus time graph? Velocity versus time graph. Take this. Velocity versus time graph. Velocity is what? Negative and constant. Negative and constant. That means what? It will come in the below x-axis. It should be negative. It should be negative. Velocity is what? Velocity is negative and constant. Negative and constant. V equal to minus x naught by t naught. V equal to minus x naught by t naught. అర్థమవుతుందా? So what is this? 0 degree. 0 degree. If it is 1 degree, it should be 0 degree. Okay na? 0 degree means 0 degree, slope 0. Slope 0. Here slope 0 means parallel to x-axis. Parallel to x-axis. Next, here what is the slope here? What is the slope here? Slope equal to how much? 0. Then acceleration equal to how much? Here theta is what? 0. Theta 0. M equal to tan 0. Tan theta. Theta equal to 0 here. Theta equal to 0 here. Theta 0. Tan 0 how much? 0. Then acceleration equal to how much? 0. Acceleration how much? 0. Acceleration how much? 0. Acceleration how much? 0. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ నీకు 1 డిగ్రీ వస్తే ఇక్కడ 0 డిగ్రీ వస్తుంది. ఇక్కడే 0 డిగ్రీ వస్తే ఇది 0 అయిపోతుంది. వెలాసిటీ కాన్స్టెంట్ అయితేనే 0 డిగ్రీ వస్తుంది. క్లియరా? అర్థమవుతుందా? 0 డిగ్రీ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? v ఈక్వల్ టు మైనస్ ఎక్స్ నాట్ బై టీ నాట్ v పవర్ 0 అనేసి. 0 డిగ్రీ అంటే v పవర్ 0 అనేసి. క్లియర్? ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ t రాస్తే నీకు ఇక్కడ t పవర్ 1 వచ్చింది. x ఈక్వల్ టు t పవర్ 1. t లో రాస్తే x పవర్ 1 వస్తుంది. అర్థమైందా? మరి ఫాలోయింగ్ అప్పుడు నీకు ఇది t పవర్ 0. హియర్ v ఈక్వల్ టు మైనస్ x నాట్ బై t నాట్. x నాట్ బై t నాట్. క్లియర్? నెక్స్ట్ రైట్ ఆ ఇది v పవర్ 0 కాదు, t పవర్ 0 ఉంటుంది. వెలాసిటీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ t రాయాలి. వెలాసిటీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ t రాయాలి. ఇది x ఫంక్షన్ ఆఫ్ t రాయాలి.
ఎక్స్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టీ రాయాలి. అప్పుడు ఇక్కడ టీ పవర్ 1 రావాలి. ఇది కూడా వెలాసిటీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టీ రాయాలి. వెలాసిటీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టీ రాయాలి. అర్థమైందా? అప్పుడు టీ పవర్ 0 రావాలి. అర్థమైందా? ఇక్కడ కూడా యాక్సలరేషన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టీ రాయాలి. యాక్సలరేషన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టీ రాయాలి. That is equal to 0. Acceleration function of t equal to 0. Acceleration function of t equal to 0. Completed. Next slide. Graph 3. Third graph. Graph 3. ఇప్పుడు నీకు గ్రాఫ్ 3 థర్డ్ గ్రాఫ్ 3. సో అప్పుడు నీకు ఏమొస్తుంది చెప్పు. ఇక్కడ ఏమొస్తుంది? ఇట్లా పోయి దిస్ ఈజ్ వాట్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్. డిస్ప్లేస్మెంట్ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్. సో అప్పుడు నీకు ఇలా ఇచ్చాడు అనుకో గ్రాఫ్. వాడు ఇస్తాడు ఎగ్జామ్ ఇలా ఇస్తాడు గ్రాఫ్. దానికి కరస్పాండింగ్ వెలాసిటీ అవి రాయమంటాడు. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు నీకు ఎలా వస్తుంది చెప్పి. ఇక్కడ ఇట్లా వచ్చి దిస్ ఈజ్ ఇన్ విచ్ క్వాడ్రంట్? theta is in which quadrant? Theta is in which quadrant? Fourth quadrant. Theta is in between. చెప్పండి. theta is in between 270 to 360. This is in which quadrant? Fourth quadrant. So this is 1 degree. 270 to 360. So what is the slope here? Tan theta equals to this is positive or negative? Negative. Positive or negative? Negative. So then here it is constant. What is the velocity? Negative and constant. It will give negative and constant. ఇక్కడ మనకి ఏమొస్తుంది? నెగటివ్ అండ్ కాన్స్టెంట్. అర్థమవుతుందా? సో ఇది ఏ క్వాడ్రంట్ లో ఉంది? ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్. అంటే దీన్ని ఎక్స్టెండ్ చేస్తే థర్డ్ క్వాడ్రంట్ వస్తుంది. సో ఇది ఇలాంటి గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటది? y equal to minus mx. Here slope is what? అర్థమవుతుందా? minus mx. సో అప్పుడు నీకు ఏమొస్తుంది చెప్పి. ఇక్కడ y t equal to how much? y which is on the y axis x, that is equal to minus velocity v into which is on the x axis t. Clear? So అప్పుడు నీకు ఏమొస్తుంది? v equal to how much? This is the m is the slope. No. This is constant, some constant. Okay, m is some constant. So అప్పుడు డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఆ కాన్స్టెంట్ ఏమవుతుంది? అది స్లోప్. ఓకేనా? కాన్స్టెంట్, సమ్ కాన్స్టెంట్. దెన్ వాట్ యు విల్ గెట్? సో dx by dt equal to how much? దీన్ని మనం v0 గా రాయొచ్చు. అర్థమవుతుందా? v0 గా రాస్తే దీన్ని dx by dt చేస్తే ఏమొస్తుంది? వాట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ t? dx by dt, velocity function of t, dx by dt, that is equal to how much? Minus v0. v0 is constant. Velocity function of t can be written as velocity function of t equal to how much? Sorry. Kinda kada. What is the velocity function of t here? Velocity function of t here minus v0. Negative and constant. Y equal to mx. M is the constant.
What is the slope? V naught. This is the V naught minus negative V naught. So negative and constant. So dx by dt, velocity function of t equal to minus V naught. Minus V naught. So 0 degree you will get this part. ఇక్కడ మనకి వెలాసిటీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టీ ఏమొచ్చింది మైనస్ వి నాట్ దీన్ని మళ్ళా డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది యాక్సలరేషన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టీ ఈక్వల్ టు డి వెలాసిటీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టీ బై dt that equals to 0. Here this is the displacement function of t, velocity function of t equal to d x of t by dt, dx of t by dt. Clear? This is x of t, x displacement function of t minus v naught into t. This is 1 degree. This is 1 degree. This is 0 degree. 0 degree. T power 0. Are you following? 1 degree, 0 degree. That is what? 0. 3 graphs completed. Now, set of 4 graphs. Another set of 4 graphs. These 3 are one first set of graphs. Linear. Displacement versus time graph is linear. Completed. Next write up. Another set of 4 graphs. Another set of 4 graphs. Another set of 4 graphs. ఇప్పుడు మనము ఇది బాగా అర్థం చేసుకోవాలి. చూడండి ఇక్కడ ఈ గ్రాఫ్ ఇంపార్టెంట్. సో fourth one. This is fourth one. Displacement versus time graph. సో మనం ఇప్పుడు గ్రాఫ్ ఎలా గీద్దామంటే ఇలా ఉందనుకోండి. దిస్ ఈస్ ద గ్రాఫ్. ఇలా పోతా ఉందనుకోండి. ఓకేనా? ఓకే. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 2 degree polynomial, అర్థమవుతుందా? 2 degree polynomial. సో ఇక్కడ నుంచి పోతా ఉందనుకోండి 2 degree polynomial. సో ఇలాంటి వాటికి గ్రాఫ్స్ ఎలా గీయాలనేది డిస్కషన్ ఇక్కడ. క్లియరా? సో ఇప్పుడు చెప్పండి. సో ఫస్ట్ నేను ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అన్ని ఎలా చేస్తామంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ రాయండి వెలాసిటీ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్. యాక్సిలరేషన్ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్. ఇక్కడ కొంతమంది ఏదో ఏరియాలు పెట్టి ట్రయాంగిల్ పెట్టి ఏదో చేస్తారో. సో ఒక చిన్న లాజిక్ చెప్తాము, ఈజీగా ఉంటుంది, ఫాలో అవ్వండి. ఫస్ట్ స్టెప్ టు సాల్వ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే ఈ పాయింట్ దగ్గర టాంజెంట్ గీయండి. అర్థమైందా? ఫస్ట్ లో ఒక టాంజెంట్ కొట్టు, లాస్ట్ లో ఒక టాంజెంట్ కొట్టు. సో నేను జనరల్ గా ఇక్కడ నేను ఇన్ఫినిటీ అనేది తీసేసుకుంటా. అర్థమైందా? కానీ ఇది ఇన్ఫినిటీ ఉండదు. ఎంతో కొంత కరువు ఉంటే ఒక పాజిటివ్ వస్తుంది. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ నీకు ఒక టాంజెంట్ కొడితే ఇక్కడ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది చెప్పు? 90 degrees ఉంటుంది. ఇక్కడ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది చెప్పు? థీటా ఎంత ఉంటుంది చెప్పు? 0 degrees ఉంటుంది. క్లియరా? ఫస్ట్ లో ఒక టాంజెంట్, లాస్ట్ లో ఒక టాంజెంట్ కొట్టు. ఈ విధంగా పోతుంది గ్రాఫ్. ఇట్లా కొట్టాలి టాంజెంట్. అర్థమవుతుందా? సో ఈ విధంగా గ్రాఫ్ పోతుంటే ఇలా కొట్టాలి టాంజెంట్. ఓకేనా? t ఈక్వల్ టు 0 దగ్గర ఇది పాయింట్ ఏ అనుకుంటే ఇది ఒక పాయింట్ బి అనుకుంటే నువ్వు పాయింట్ ఏ పాయింట్ బి అనుకుంటే వాట్ ఈస్ ద స్లోప్ ఎట్ పాయింట్ ఏ చెప్పు?
స్లోప్ ఎట్ పాయింట్ ఏ చెప్పు. థీటా బి ఎంత 90. థీటా బి 90. సో ఇప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ ఎంఏ ఎంత చెప్పు. వాట్ ఈస్ ద స్లోప్ ఎట్ పాయింట్ ఏ? tan theta a. tan theta a. What is the slope at point B? Slope at point B, tan theta b. Slope at point B, tan theta b. Are you following? So అప్పుడు నీకు ఏమవుతుంది చెప్పు ఇక్కడ. MA equal to how much? MA equal to how much? Tan 0. Tan 0. I can confidently say that VA equal to MA equal to VA equal to MA equal to, that is the velocity at point A, 0. Okay na? T equal to 0. At T equal to 0. Velocity at point A equal to 0. అంటే గ్రాఫ్ ఇక్కడ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి చెప్పు. ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి? It will start from 0. It will start from 0. After that సో ఇక్కడ నీకు అన్ని ఇక్కడ పాజిటివ్ అయితే నెగిటివ్ అయితే చెప్పి ఇక్కడ పాజిటివ్ ఇన్ఫినిటీయా నెగిటివ్ ఇన్ఫినిటీయా? ఇది పాజిటివ్ ఇన్ఫినిటీయా నెగిటివ్ ఇన్ఫినిటీయా? పాజిటివ్ ఇన్ఫినిటీ. పైకి అయితే పాజిటివ్ ఇన్ఫినిటీ, కిందకైతే నెగిటివ్ ఇన్ఫినిటీ. ఇది 0, ఇది ఇన్ఫినిటీ. అర్థమవుతుందా? 0 ఇన్ఫినిటీ. ఆర్ యు ఫాలోయింగ్? ఇప్పుడు నేను అప్పుడు నీకు గ్రాఫ్ ఎలా వస్తుంది చెప్పు. 2 డిగ్రీ అయితే 1 డిగ్రీ డిక్రీజ్ అవ్వాలి. అర్థమైందా? ఇది కానీ 2 డిగ్రీ అయితే 1 డిగ్రీ రెడ్యూస్ అవ్వాలి. అప్పుడు నీకు ఎలా వస్తుంది? అప్పుడు ఎలా వస్తుంది? 1 డిగ్రీ అంటే లీనియర్. 1 డిగ్రీ అంటే లీనియర్. దెన్ ఇది 0 నుంచి ఇన్ఫినిటీ అంటే పైకి పోవాలా, లెఫ్ట్ పోవాలా, కింద పోవాలా, ఇటు పోవాలా? చెప్పండి. పైకి పోవాలి. 0 నుంచి పాజిటివ్ ఇన్ఫినిటీ అంటే ఎట్ట పోవాలి గ్రాఫ్? ఇట్లా పోవాలి. అర్థమవుతుందా? క్లియరా? అది ఇన్ఫినిటీని కూడా టచ్ చేయొచ్చు, లేకపోతే మధ్యలో అయినా ఆగొచ్చు. దట్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద కర్వ్ అన్నమాట. దట్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద కర్వ్. ఆర్ యు క్లియర్? సో ఇప్పుడు చెప్పండి, వాట్ ఈస్ ద స్లోప్? దిస్ ఈస్ వాట్? 1 డిగ్రీ. 1 డిగ్రీ. వాట్ ఈస్ ద స్లోప్ ఆఫ్ ఇట్? వాట్ ఈస్ ద స్లోప్ ఆఫ్ దిస్? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ theta dv by dt, dv by dt. This is theta. 1 degree polynomial. Here theta is positive or negative? Theta is which quadrant? Less than 90. Less than 90. It is in which quadrant? First quadrant. What is the slope here? What is the slope? Tan theta equal to how much? Is it positive or negative? Positive. So what is tan theta here? dv by dt. dv by dt means what? Acceleration. Clear? So we can confidently say that acceleration function of t is nothing but this is positive and constant. This is positive and constant. Positive and constant means పైన వస్తుందా కింద వస్తుందా? పాజిటివ్ అండ్ కాన్స్టెంట్. అప్పుడు నీకు ఏమొస్తుంది? పైన వస్తుంది. క్లియర్? యాక్సలరేషన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టీ ఈజ్ పాజిటివ్ కాన్స్టెంట్. దిస్ ఈజ్ పాజిటివ్ కాన్స్టెంట్. సో ఈ గ్రాఫ్ ఎలా ఉంది చెప్పండి? ఇట్ లుక్ లైక్ ఏ పారాబోలా. ఇట్ ఈస్ సిమెట్రిక్ అబౌట్ విచ్ యాక్సిస్? y axis. Symmetric about which axis? Y axis. Open upward or downward? No shifting. ఇలాంటి గ్రాఫ్ ఎలా వస్తుంది నీకు? ఈ గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి? ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద గ్రాఫ్ ఎలా ఉంటది చెప్పండి? చెప్పండి. అర్థమైందా? నీకు షిఫ్టింగ్ ఆఫ్ ద గ్రాఫ్ తెలుసా? దీని పైకి తట్టి, లెఫ్ట్ కి తట్టి, ఇట్ట పోయి తెలుసా మీకు అది? ఓకే. పారాబోలాలో చెప్పుకోండి. ఓకే. సో x square equal to 4a అని పెట్టింది. సమ్ కాన్స్టెంట్ k పెట్టు 4ky
4ky. అర్థమవుతుందా? సమ్ కాన్స్టెంట్ కే 4ky. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, x యాక్సిస్ మీద ఏముంది? x యాక్సిస్ మీద ఏముంది? t ఉంది. t స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? 4k. y యాక్సిస్ మీద ఏముంది? y యాక్సిస్ మీద ఏముందో చెప్పండి? x. క్లియరా? Are you clear? So 4kx, x equal to how much? X function of t equal to how much? X function of t equal to how much? T square by 4k. T square by 4k. T square by 4k. So what is the velocity function of t? Velocity function of t equal to how much? Velocity function of t equal to how much? dx of t by dx of t by dt. dx of t by dt. దాన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది చెప్పండి? డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? 2 times of t by 4k. When you differentiate this with respect to time, what you people are getting? 2t by 4k. So then 1 by 2k is constant. 1 by 2k is the slope into t, velocity function of t. Velocity function of t is 1 degree polynomial. Velocity function of t is 1 degree polynomial. Where the displacement function of t 2 degree polynomial. Clear? So now what is the acceleration function of t? Acceleration function of t. Acceleration function of t. d velocity function of t by dt. Velocity function of t by dt. దీని మళ్ళా ఇంకోసారి డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? Acceleration function of t equal to how much? Acceleration 1 by 2k. 1 by 2k. t power 0 degree polynomial. 0 degree polynomial. It is positive na. Acceleration is what? Positive and constant. Here slope is what? What is the slope here? 1 by 2k is the slope. 1 by 2k is the slope. 1 by 2k is the slope. This is looking like y equal to mx. ఇది ఎలా ఉంది చెప్పు? y equal to this line looking like what? y equal to mx. y equal to mx. Here slope is what? This is the velocity function of t, that equal to slope is 1 by 2k. This is t. అర్థమవుతుందా? y equal to mx. So acceleration constant. This is what? It look like what? It look like what? X equal to constant. It look like x equal to constant. What? మళ్ళా డిస్ప్లేస్మెంట్ అనుకుంటాం. క్లియరా? అది ఓవర్ అయిపోతుంది. అర్థమైందా? ఇక్కడ నేను x ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ రాస్తే x కాన్స్టెంట్ అయితే వెలాసిటీ 0 కదా అనుకుంటాం. ఓకే, x అంటే x యాక్సిస్ మీద ఏముంది అనేసి. క్లియరా? లేదు, y యాక్సిస్ మీద y ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్. y యాక్సిస్ మీద ఏముంది? యాక్సలరేషన్. అట్లా. క్లియరా? ఓకే, y యాక్సిస్ మీద ఏముంది? y ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ లెక్క రాయొచ్చు. y ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ లెక్క రాయొచ్చు. అప్పుడు y యాక్సిస్ మీద ఏముంది? ఇక్కడ యాక్సలరేషన్ కాన్స్టెంట్. క్లియరా? ठीक है? క్లియరా? నెక్స్ట్ గ్రాఫ్ ఇంకొకటి. ఇక్కడ నేను నీకు ఒక 3 పాయింట్లు ఇస్తాను. దిస్ ఈస్ ద పాయింట్ 1. దిస్ ఈస్ ద పాయింట్ 2. దిస్ ఈస్ ద పాయింట్ 3. Tell me the slope at point 1, point 2, point 3. Which slope is higher? I am giving you the slopes here. Order of the slopes: m1, m2, m3. So here m1, m2, m3 are velocities. v1, v2, v3. What are the slopes? Here greater than will come or less than will come? Less than will come. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ నీకు లెస్ దాన్, ఇక్కడ నీకు లెస్ దాన్,
So corresponding points are what? What are the corresponding points here? So you can take point 1, ఇక్కడ ఎక్కడైనా point 2, ఇక్కడ ఎక్కడైనా point 3, అంతే కదా. సో ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ వెలాసిటీ ఇంక్రీజెస్ ఆర్ డిక్రీజెస్, స్లోప్ ఇంక్రీజెస్ ఆర్ డిక్రీజెస్, అంటే వెలాసిటీ ఇంక్రీజెస్, యాక్సలరేషన్ కాన్స్టెంట్. వెలాసిటీ ఇంక్రీజెస్, యాక్సలరేషన్ కాన్స్టెంట్. అర్థమవుతుందా? సో కరెస్పాండింగ్ వెలాసిటీస్ ఏంటి ఇక్కడ? ఇది కదా కరెస్పాండింగ్ వెలాసిటీ ఏ. దీస్ ఆర్ వాట్? v1 లెస్ దాన్. ఇది ఎలా చెప్తాం డైరెక్ట్ గా? ఈ డైరెక్షన్ లో స్లోప్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా? వెలాసిటీ ఇస్ వాట్? వెలాసిటీ. హియర్ స్లోప్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ ఫ్రమ్ వేర్ టు వేర్? స్లోప్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ ఫ్రమ్ వేర్ టు వేర్? ఇక్కడ మనము మైనస్ ఇన్ఫినిటీ, జీరో ఇన్ఫినిటీ అని రాసుకోవాలి. మైనస్ ఇన్ఫినిటీ, జీరో ఇన్ఫినిటీ అని రాసుకోవాలి. సో జీరో నుంచి ఇన్ఫినిటీ ఇంక్రీజ్ అయితే ఇది ఇంక్రీజింగ్ డిక్రీజింగ్? టువార్డ్స్ రైట్, ఇంక్రీజింగ్, టువార్డ్స్ రైట్, ఇంక్రీజింగ్. స్లోప్ ఈజ్ వాట్? ఇంక్రీజింగ్. Then velocity is increasing from 0 to infinity. సో అప్పుడు నీకు స్లోప్ అనేది 0 to infinity ఉంటే అన్ని పాజిటివ్ కదా, వెలాసిటీస్ అన్ని పాజిటివ్ వచ్చినాయా? అట్లా అన్నమాట. ఇంత అనలైజ్ చేయాలి, ఏదో గీసిన కాదు. క్లియరా? నీకు ఈక్వేషన్ వచ్చి ఉండాలి. ఈ పర్టికులర్ గ్రాఫ్ కి ఈక్వేషన్ డ్రా చేయగలగాలి ప్రతి స్టూడెంట్. ఎందుకంటే కొన్ని క్వశ్చన్స్ నీకు ఈక్వేషన్స్ రాయగలిగితేనే నువ్వు సాల్వ్ చేయగలవు. అర్థమైందా? దాని తర్వాత ఈ విధంగా ఈ క్వశ్చన్ ఇవ్వచ్చు. ఇట్లా స్లోప్స్ ఏమవుతుండో తెలుసుకోవాలి. దిస్ ఈస్ కంప్లీట్ అనాలిసిస్. ఓకే, సో నీకు ఇండివిజువల్ గా చదవకూడదు. డిస్ప్లేస్మెంట్స్ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్ వేసిన తర్వాత దీనికి వెలాసిటీ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్, దీనికి యాక్సలరేషన్ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్ అట్లా రావాలి. క్లియరా? అర్థమైందా? నెక్స్ట్ కంప్లీటెడ్. ఇప్పుడు మనము హియర్ టు హియర్ ఇప్పుడు మనం ఎలా ఇస్తామంటే ఫోకస్ ఆన్ దిస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్. నెక్స్ట్ కేసు చూద్దాము. నెక్స్ట్ కేసు ఏం కేసు అది? కేస్ 4 5. ఇప్పుడు 5 కదా, కేస్ 5. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ సెట్ ఆఫ్ గ్రాఫ్స్. ఓకే, ఫిఫ్త్ సెట్ ఆఫ్ గ్రాఫ్స్. డిస్ప్లేస్మెంట్ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్. డిస్ప్లేస్మెంట్ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్. సో ఇందాక ఇట్లా పోయింది కదా, ఇప్పుడు మనము ఇట్లా పంపిస్తాం. దిస్ ఈజ్ ద గ్రాఫ్, ఇట్లా పంపిద్దాం. క్లియరా? సో ఇప్పుడు చెప్పండి, దిస్ ఈజ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ వర్సెస్ వెలాసిటీ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్. వెలాసిటీ వర్సెస్ కరెస్పాండింగ్ వెలాసిటీ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్. యాక్సిలరేషన్ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్. యాక్సిలరేషన్ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్. ఇక్కడ మనము యాక్సిలరేషన్ వర్సెస్, దిస్ ఈజ్ యాక్సిలరేషన్ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్? ఫస్ట్ స్టెప్ ఏం చెప్పామో, స్టార్టింగ్ లో ఒక టాంజెంట్, ఎండ్ లో ఒక టాంజెంట్ కొట్టమని చెప్పాము. సో అప్పుడు నీకు స్టార్టింగ్ లో టాంజెంట్ కొడితే ఏమొస్తుంది చెప్పండి? ఇక్కడ ఒక టాంజెంట్ కొడితే పాజిటివ్ ఇన్ఫినిటీ నెగటివ్ ఇన్ఫినిటీ ఇది పాజిటివ్ ఇన్ఫినిటీ. సో ఈ పాయింట్ ని ఏ అనుకో, ఈ పాయింట్ ని ఒక బి అనుకుంటే, సో అప్పుడు నీకు ఎట్ t ఈక్వల్ టు 0, వాట్ ఈస్ ద స్లోప్ ఎట్ పాయింట్ ఏ? ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ. వాట్ ఈస్ ద వెలాసిటీ ఎట్ పాయింట్ ఏ? ఓకేనా?
some positive value, some positive value. అర్థమవుతుందా? సమ్ పాజిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది. అర్థమైందా? పాజిటివ్ వాల్యూ అంటే ఎక్కడ అబౌవ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ స్టార్ట్ అయిద్దా, బిలో ఎక్స్ యాక్సిస్ స్టార్ట్ అయిద్దా? ఇది ఇన్ఫినిటివ్ పోవాలంటే ఇట్లా వెళ్ళిపోద్ది అది. ఓకేనా? సో ఇక్కడ నీకు ఎక్కడ స్టార్ట్ అయింది చెప్పు. సమ్ పాజిటివ్ వాల్యూ. సమ్ పాజిటివ్ వాల్యూ అంటే పైన స్టార్ట్ అయిద్దా, కింద స్టార్ట్ అయిద్దా? పైన అబౌవ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ స్టార్ట్ అయిద్దా, బిలో ఎక్స్ యాక్సిస్ స్టార్ట్ అయిద్దా? అబౌవ్. అంటే ఇక్కడ ఆడోది ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళిపో. ఈ పాయింట్ ఏని ఇక్కడ తీసుకోవాలి. t ఈక్వల్ టు 0, t ఈక్వల్ టు 0, ఎట్ t ఈక్వల్ టు 0, వెలాసిటీ ఎట్ పాయింట్ E ఎంత? సమ్ పాజిటివ్ వాల్యూ. సమ్ పాజిటివ్ వాల్యూ వస్తుంది. అర్థమవుతుందా? సో సమ్ పాజిటివ్ వాల్యూ అంటే ఏంది? సమ్ పాజిటివ్ V0 అని రాసుకోండి. సమ్ పాజిటివ్ V0. ఓకే, సమ్ పాజిటివ్ V0, సమ్ పాజిటివ్ V0. సో దాని తర్వాత ఇక్కడ స్లోప్ ఏమొస్తుంది చెప్పు. ఇక్కడ స్లోప్ ఏమొస్తుంది? 0. ఇక్కడ స్లోప్ ఏమొస్తుంది? 0. వెలాసిటీ పాయింట్ బి ఎంత? పక్కా 0. అర్థమైందా? సో అప్పుడు నీకు ఎట్ టైం టీ వెలాసిటీ ఏమవుద్ది? 0. సో దిస్ ఈస్ ద పాయింట్ బి. సో అప్పుడు నువ్వు దీన్ని రెండింటిని యాడ్ చేయాలి. అప్పుడు నీకు గ్రాఫ్ వస్తుంది. ఇది 2 డిగ్రీ అనుకుంటే, ఇఫ్ యూ అజ్యూమ్ దిస్ ఈస్ 2 డిగ్రీ, నెక్స్ట్ 1 డిగ్రీ రెడ్యూస్ అవ్వాలంటే చెప్పండి ఈ రెండింటిని ఇలా కలపాలి. అది ఫాలోయింగ్. దిస్ ఈస్ హౌ మచ్? 1 డిగ్రీ. సో we can call it as this is T0. This is T0. This would be how much? V0. T0 and V0 1 degree. So ఇక్కడ దీనికి స్లోప్ ఏమో వచ్చేది దీనికి. What is the slope here? Slope is in which quadrant? చెప్పండి. స్లోప్ ఈజ్ ఇన్ విచ్ క్వాడ్రంట్? 90 degrees, less than theta, less than 180 degrees. This is in which quadrant? Second quadrant. This is in which quadrant? Second quadrant. Tan is positive or negative? Here, what is the slope here? Slope of the velocity versus time graph will give acceleration. Tan theta is positive or negative? Negative. So that means acceleration function of t is negative and constant. Correct kada? 1 degree. Next acceleration is what? 0 degree. That is why acceleration is what? Negative and constant. So negative and constant అంటే ఎక్కడ రావాలి? Negative and constant means what? Here acceleration versus time graph. Negative and constant means what? Below x-axis. So negative and constant, acceleration function of t is what? Negative constant. It will come below x-axis. Are you clear? This kind of, what is the graph? ఇక్కడ గ్రాఫ్ ఎలా వస్తుంది చెప్పండి. ఇక్కడ ఎలాంటి గ్రాఫ్ వస్తుంది చెప్పండి. What is the equation of the graph చెప్పండి. ఇది this is symmetric about which axis? X-axis. Symmetric about which axis? X-axis. Open right side or left side? Open right side అంటే ఈక్వేషన్ ఎలా వస్తుంది? ఇది ఎలా వస్తుంది? y square equal to some 4 constant into x. అప్పుడు నీకు ఏమొస్తుంది? which is on the y axis మీద ఏముంది? x square equal to how much? 4k into t. అప్పుడు t x equal to how much?
x is what? Root 4k into t power 1 by 2. అర్థమవుతుందా? Okay, x function of t. This is the x function of t. Are you following? X function of t. Then this is the slope is how much? Here slope is how much? Negative. Negative and constant. సో అదే విధంగా మనం కానీ ఈ పాయింట్స్ కానీ తీసుకున్నాం అంటే ఇయర్ స్లోప్ ఏమవుతుంది చెప్పు. స్లోప్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి చేంజ్ అవుతుంది చెప్పు. ఇక్కడ స్లోప్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ చేంజ్ అవుతుంది? మైనస్ ఇన్ఫినిటీ, జీరో, ఇన్ఫినిటీ. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనం యారో లైన్ ఎట్టు కొట్టాలి చెప్పండి. ఇన్ఫినిటీ టు జీరో, ఇన్ఫినిటీ టు జీరో. Then slope is decreasing or increasing? Decreasing. Then velocity is decreasing or increasing? Decreasing. Decreasing from positive value to zero. Positive value to zero. ఇక్కడ velocity ఎట్లా ఉంటుంది చెప్పు. Intercept form చెప్పు. What is the intercept form here? X by a plus y by b equal to 1. X by a plus y by b equal to 1. What is on the x-axis? T. Acceleration. Sorry. X-intercept. X-intercept is what? T naught. Okay now, what is on the y-axis? V. V is how much? V naught. That equal to how much? 1. అర్థమైందా? సో దీని ఏం రాయాలి చెప్పు. V by V naught. V by V naught. ఇప్పుడు మనం ఏం రాయాలి చెప్పు. V by V naught. V by V naught equal to how much? 1 minus T by T naught. So finally, what is the V? ఇక్కడ V ఏం రాయొచ్చు కాన్ఫిడెంట్ చెప్పు. Velocity function of T can be written as velocity function of T can be written as 1 minus T by T naught. Here V naught into 1 minus T by T naught. T naught. If you differentiate this, what you will get? dv by dt, acceleration function of t. Acceleration function of t. How will you get? Differentiate this. d, velocity function of t by t. దీన్ని differentiate చేస్తే ఏమొస్తుంది చెప్పండి. Acceleration function of t ఏమొస్తుంది చెప్పండి. minus v naught by T naught. Minus V naught by T naught. So V naught by T naught is what? Constant. This is constant. This is constant. Negative and constant will come. So ఇప్పుడు నువ్వు పాయింట్ ఇక్కడ తీసుకో. పాయింట్ 1 ఇక్కడ తీసుకో. This is point 2. This will be point 3. Point 3. Here slope. ఇప్పుడు నువ్వు స్లోప్స్ గురించి రాయాలనుకుంటే m1, m2, m3, m1, m2, m3. సో ఇక్కడ నీకు velocities, corresponding velocities v1, v2, v3. సో ఇక్కడ అన్ని all velocities are positive or negative? All velocities are positive. ఇప్పుడు మనం డిస్కస్ చేసిన ఈ పర్టికులర్ గ్రాఫ్ ఉంటుంది కదా. సో మనము ఆ క్వాడ్రంట్ లోనే తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ అన్ని స్లోప్లు ఎలా ఉన్నాయి. ఇక్కడ అన్ని స్లోప్లు ఎలా ఉన్నాయి? ఇన్ఫినిటీ నుంచి 0 వరకు అన్ని పాజిటివ్లు వచ్చినాయా లేదా అది కూడా చెక్ చేసుకోవాలి తర్వాత. సో ఇప్పుడు నీకు 1, 2, 3 ఎలా ఉన్నాయి? ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది కదా. ఇది 1, ఇది 2, ఇది 3. 1, 2, 3. క్లియరా? అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు నీకు వెలాసిటీ ఏమవుతుందా? డిక్రీజ్ అవుతా పోతుంది. ఇక్కడ స్లోప్ ఏమవుతుందా? స్లోప్ డిక్రీజ్ అవుతా పోతుంది. ఇన్ఫినిటీ నుంచి 0కి డిక్రీజెస్ అంటే మీనింగ్ ఏంది? అప్పుడు ఇక్కడ గ్రేటర్ దెన్ ఉండాలా, ఇక్కడ గ్రేటర్ దెన్ ఉండాలా, అప్పుడు ఇది గ్రేటర్ దెన్ అవుతుంది. క్లియర్? ఓకే. సో నెక్స్ట్
సిక్స్త్ సెట్ ఆఫ్ గ్రాఫ్స్ కంప్లీటెడ్. ఇది రికార్డ్ అవుతుంది కదా, ఎంతసేపు అయింది? 51 అయిందా? మంచిగానే వస్తుంది కదా. అబ్బా, ఈ గ్రాఫ్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్లాస్. ఇది చాలా స్టూడెంట్స్కి డౌట్స్ ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ సెట్ ఆఫ్ గ్రాఫ్స్ చూడండి ఇక్కడ. నెక్స్ట్ సెట్ ఆఫ్ గ్రాఫ్స్ ఏం గ్రాఫ్ అది? గ్రాఫ్ నెంబర్ ఎంత? ఓకే, క్లియరా? సో ఇప్పుడు చూడండి ఈ గ్రాఫ్ చూడండి ఇక్కడ. This is the another set of graphs. See this displacement versus time graph. Displacement versus time graph. Velocity versus time graph. Velocity versus time graph. And acceleration versus time graph. యాక్సిలరేషన్ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్. సో ఇప్పుడు మనం గ్రాఫ్ ఎలా గీద్దామంటే ఇలా గీద్దాం. ఓకే, సో ఇలా గీద్దాం. x వర్సెస్ t గ్రాఫ్ గివెన్ లైక్ దిస్. దిస్ ఈజ్ 2 డిగ్రీ పాలినామియల్. క్లియరా? సో ఇట్ ఈస్ పాయింట్ ఏ, స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఏ అనుకో, ఇదేమో b అనుకో. క్లియర్? సో అప్పుడు నీకు ఎట్ t ఈక్వల్ టు 0 స్లోప్ గీయండి. దిస్ ఈస్ ద స్లోప్ ఏమో చెప్పు 0 అవుతుంది. ఓకేనా? ఇక్కడ స్లోప్ ఇట్ రావాలి. స్లోప్ అంటే అప్పుడు ఏమొస్తుంది? ఇక్కడ స్లోప్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ. అర్థమవుతుందా? సో ఇట్లా స్లోప్ కానీ కొడితే 0 నుంచి మైనస్ ఇన్ఫినిటీ పడుతుంది. అప్పుడు మనకి ఇక్కడ స్లోప్ ఎలా పోతామని చెప్పు, ఇక్కడ m అని రాయాలా. ఇది అలవాటు చేసుకోండి. సో ఇక్కడ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు 0 ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ. సో అప్పుడు నీకు 0 నుంచి మైనస్ ఇన్ఫినిటీ అంటే డిక్రీజింగ్ అనా ఇంక్రీజింగ్ అనా? ఓకేనా? ఎప్పుడు కూడా టువార్డ్స్ లెఫ్ట్ అని ఉండింది అనుకో, అప్పుడు ఏమన్నట్టు చెప్పు, velocity is what? decreasing. t equal to 0 దగ్గర velocity ఎంత? 0. క్లియరా? get t. This is the time t. లేకపోతే t0 దగ్గర టైం t0 దగ్గర at time t equal to t0 దగ్గర v ఏమవ్వాలి చెప్పు, మైనస్ v0 ఇవ్వాలా. నెగటివ్ సమ్ వాల్యూ, ఇది నెగటివ్ v0 అవ్వాలి. స్టార్టింగ్ లో ఎంత చెప్పు, 0. తర్వాత ఇన్ఫినిటీ. స్టార్టింగ్ పాయింట్ 0. నెక్స్ట్ ఇయర్ టు ఇయర్ వెలాసిటీ వర్సెస్ టైం గ్రాఫ్. క్లియరా? స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఏం చెప్పు, స్టార్టింగ్ పాయింట్ ఏంది? దిస్ ఈస్ ద పాయింట్ ఏ. వెలాసిటీ అట్ పాయింట్ ఏ ఈక్వల్ టు 0, దట్ ఈస్ t ఈక్వల్ టు 0. ఓకేనా? ఇక్కడ నీకు నెగటివ్ అంటే కిందకి రావాలా పైకి రావాలా చెప్పండి? కిందికి రావాలా పైకి రావాలా? గ్రాఫ్ ఇట్లా అర్థమవుతుందా? ఎట్ t ఈక్వల్ టు t0. ఇప్పుడు నువ్వు కానీ ఒక t ఈక్వల్ టు t0 తీసుకుంటే ఇది v0 అయింది. సో ఏదైనా ఒక ర్యాండమ్ గా ఒక పాయింట్ ఎత్తుకుంటే, సో నువ్వు ఇదే ఎండ్ పాయింట్ అలా అనుకుంటే, అక్కడ వరకే డిస్కషన్ అనుకుంటే, దిస్ ఈజ్ t0, దిస్ వుడ్ బి v0. క్లియరా?
అర్థమవుతుందా? సో అప్పుడు చెప్పండి ఇక్కడ ఏమవుతుంది చెప్పు స్లోప్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి. బట్ హౌ టు టేక్ ద తీటా? సో పాజిటివ్ డైరెక్షన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ వేసి ఇటు నుంచి ఇటు కొట్టాలి. క్లియరా? దిస్ ఈస్ ద తీటా. క్లియర్? సో here theta is in which quadrant? 272, 360 degrees. It is in which quadrant? Fourth quadrant. In fourth quadrant, slope is positive or negative? Tan is positive or negative? Here slope, tan theta is positive or negative? Negative. It is 2 degree, then it would be how much? 1 degree. 1 degree means what? Constant slope. Then what you will get? Acceleration is what? Negative and constant. Clear? This is how much? I can take x naught. T naught. Negative and constant means what? Below వస్తుందా above వస్తుందా? చెప్పు. Acceleration versus time graph. Below వస్తుందా above వస్తుందా? Below. This is what? Acceleration function of t is what? Negative constant. A naught is the constant. Okay na? Negative constant. So ఇప్పుడు నువ్వు ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ ఏమంటారు చెప్పు? ఈ పాయింట్ ఏమని చెప్పొచ్చు? T naught, V naught. This is how much? T naught, minus V naught. This is how much? Minus V naught. T naught, minus V naught. How to write equation of this line? Y minus y1 equal to y2 minus y1 by x2 minus x1 into x minus x1. This is the equation of the line passing through the 2 points. This is the point 0, 0 passing through the 2 points. Then what you will get? What is the equation of this line? ఇది x1 y1 అనుకుంటే ఏమొస్తుంది చెప్పండి. Here y minus 0. ఇక్కడ y2 minus y1 అంటే ఏమొస్తుంది? Minus v naught minus 0 by t naught minus 0. What is on? Which is on x-axis? T is on x-axis. Minus 0. Clear? Then what you will get? Tell me. What is on y-axis? V. Velocity is on y-axis. So then we can confidently say that V equal to how much? Minus V naught by T naught into T. Okay. So ఇప్పుడు నువ్వు V naught by T naught ఏమని రాయొచ్చు? A naught అని రాయొచ్చా? A naught into T అని రాయొచ్చా? Velocity function of T minus A naught into T. So velocity function of T. This is the velocity function of T equal to minus A naught into T. This is 1 degree. It is having negative slope or positive slope? Negative slope. Then, so acceleration function of T equal to how much? Here, velocity function of T equal to minus A naught into T. T power 1. Clear? So this is how much? T. Velocity function of T by dt. That equals to how much? Minus A naught.
acceleration function of t equal to negative and constant. Negative and constant. Negative and constant. క్లియర్. ఇక్కడ మీకు ఏం ఈక్వేషన్ వస్తుంది చెప్పండి, దీని ఈక్వేషన్ చెప్పండి. దిస్ ఈజ్ 0, x0 0, x0 ఎలా సార్ చెప్పండి. y ఈక్వల్స్ టు దీని ఎలా ఉంటుంది, ఇది బేసిక్ ఈక్వేషన్ ఏంటి, -4 x స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు దీని ఎలా రాయాలి, x మైనస్ ఆఫ్ సంథింగ్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు -4k ఇంటూ స్క్వేర్ రాదు దీనికి y కి. అర్థమైందా. ఇట్ ఈస్ సిమెట్రిక్ అబౌట్ విచ్ యాక్సిస్, సిమెట్రిక్ అబౌట్ విచ్ యాక్సిస్, y యాక్సిస్. ఓపెన్ డౌన్వర్డ్ అప్వర్డ్, డౌన్వర్డ్ నెగటివ్, డౌన్వర్డ్ నెగటివ్. అర్థమవుతుందా. షిఫ్టెడ్ అప్వర్డ్. ఇది y డైరెక్షన్ లో షిఫ్ట్ అయిందా, x డైరెక్షన్ లో షిఫ్ట్ అయిందా, అప్వర్డ్. సబ్ట్రాక్ట్ ఇట్, డౌన్వర్డ్ యాడ్ ఇట్, లెఫ్ట్ యాడ్ ఇట్, రైట్ సబ్ట్రాక్ట్ ఇట్. తెలుసా మొత్తము, తెలుసా తెలీదా. దీన్ని అటు ఇటు తిప్పడం వస్తుందానికి నేను చెప్తాను. అది మొత్తం ఇదంతా అయిన తర్వాత కేసెస్ డిఫరెంట్ నేను చెప్తాను. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇది ఎటు షిఫ్ట్ అయింది, ఇది ఎటు షిఫ్ట్ అయింది, పైకి షిఫ్ట్ అయింది, ఏ డైరెక్షన్ లో షిఫ్ట్ అయింది. ఓకేనా. దిస్ ఈజ్ హౌ మచ్, అప్పుడు y మైనస్ k అవుతుంది, x మైనస్ 0 అవుతుంది. h కామా k అనేది పైకి షిఫ్ట్ అయింది. క్లియరా. సో అప్పుడు నీకేమవుతుంది, x స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్, -4k ఇంటూ ఓకేనా. ఇక్కడ 4c రాసుకోవాలి. ఏ అయితే రాయకూడదు, ఏ అని రాస్తే ఆడి యాక్సలరేషన్ అవుతుంది. సో y మైనస్ k, ఇది తప్పు అనుకుంటారా, ఇది కరెక్ట్ అయ్యేది. అర్థమవుతుందా. ఏమైంది, x0 పెట్టేస్తే అయిపోతుందంటారా. ఓకే అదే పెట్టు, ఇది k పెట్టు. కాదు మామూలు ఫార్ములాలో ఎలా వస్తుంది అంటే నీకు 4a ఇంటూ y మైనస్ k అని వస్తుంది, అది మామూలుగా. ఓకే. x స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు అంటే ఇక్కడ 4a అని పెట్టామనుకో యాక్సలరేషన్ అనుకుంటారు అనేది ప్రాబ్లం. ఇక్కడ యాక్సలరేషన్ అనుకోరులే, ఎందుకు వచ్చి కాన్స్టెంట్ అని పెట్టిపోయాడా, ఇది కాన్స్టెంట్. లేకపోతే k డాష్ అని పెట్టుకోవాలి, k స్టార్ అని పెట్టుకో. ఎందుకంటే యాక్సలరేషన్ మళ్ళీ డిస్టర్బ్ చేయకూడదు. క్లియరా. సో ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈ విధంగా ఈక్వేషన్ ఉంది, ఈ విధంగా ఈక్వేషన్ ఉంది. ఏదో కాన్స్టెంట్ ఇక్కడ చూసుకోవాల్సింది మనం ఏంది, ఇది ఎటు అసలు ఎప్పుడు ఫస్ట్ ఏం రాయాలి, ఫస్ట్ ఏం చూడాలి, సిమెట్రిక్ అబౌట్ విచ్ యాక్సిస్, సిమెట్రిక్ అబౌట్ y యాక్సిస్. అప్పుడు y కి స్క్వేర్ ఉండకూడదు. ఓకేనా. వి షుడ్ నాట్ పుట్ స్క్వేర్ టు ద y. ఇట్ ఈస్ సిమెట్రిక్ అబౌట్ y యాక్సిస్ అంటే y కి స్క్వేర్ ఉండదు. అర్థమైందా. దాని తర్వాత ఓపెన్ డౌన్వర్డ్ అప్వర్డ్ చూసుకోవాలి. ఓపెన్ డౌన్వర్డ్ ఆర్ అప్వర్డ్. ఓపెన్ డౌన్వర్డ్ పుట్ నెగటివ్, ఓపెన్ అప్వర్డ్ పుట్ పాజిటివ్. క్లియరా. షిఫ్ట్, ఇట్ ఈస్ షిఫ్టెడ్ అప్వర్డా డౌన్వర్డా. అప్వర్డ్ షిఫ్ట్ అయితే మామూలుగా అప్వర్డ్ అంటే పాజిటివ్ ఉండాలి, సబ్ట్రాక్ట్ ఇట్. డౌన్వర్డ్ షిఫ్ట్ అయితే డౌన్వర్డ్ జనరల్ గా నెగటివ్ ఉండాలి, యాడ్ ఇట్. ఎగ్జాక్ట్లీ ఉల్టా చేయాలి. అర్థమైందా. సో దెన్ వాట్ విల్ గెట్, సో ఈక్వేషన్ ఏమో చెప్పు. వాట్ ఈస్ ఆన్ ద x యాక్సిస్, వాట్ ఈస్ ఆన్ ద x యాక్సిస్, t స్క్వేర్ మైనస్ 4 into some constant, 4 into some constant. What is on the x axis, x. How much it is shifted, x0. How much it is shifted, x0. This is the way to write the equation. Next, seventh graph. Completed. Next.
graph 7. Next item, graph 7. Seventh graph దగ్గరండి. This is the graph 7. సో ఇప్పుడు గ్రాఫ్ 7 ఇలా ఉంది అనుకోండి. Take this graph. Displacement versus time graph. Velocity versus time graph. Velocity versus time graph. Acceleration versus time graph. Acceleration versus time graph. సో ఇప్పుడు మనము గ్రాఫ్ లాస్ట్ సెట్ ఆఫ్ గ్రాఫ్స్. ఇప్పటి వరకు మనం ఎన్ని గ్రాఫ్ సాల్వ్ చేసాము? 6 అంటే ఎన్ని గ్రాఫ్ సెట్ ఆఫ్ గ్రాఫ్స్? 18 గ్రాఫ్స్. క్లియరా? సో ఇప్పుడు మనము సెవెంత్ సెట్ చూడాలి. ఠీకే సీరియర్. ఇప్పుడు మనము ఇట్లా వచ్చిందనుకో గ్రాఫ్. ఓకే, సీరియర్. దిస్ ఈస్ ద గ్రాఫ్ here to here. This is the graph. So ఇప్పుడు నీకు ఇది A, ఇది A 0 at t equal to 0, t equal to 0, at time t equal to t naught, at time t equal to t naught. సో చెప్పండి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం ఎట్లా గీయాలి? స్లోప్ ఇట్లా రావాలి. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ పాయింట్? ఏం చెప్పాము? ఇక్కడ ఏ అని పెట్టుకో, ఇక్కడ బి అని పెట్టుకో. స్టార్టింగ్ పాయింట్, ఎండ్ పాయింట్. స్టార్టింగ్ లో ఒక టాంజెంట్ కొట్టు, ఏడుకు ఒక టాంజెంట్ కొట్టు. ఈ టాంజెంట్ స్లోప్ ఏమైంది చెప్పు? మైనస్ ఇన్ఫినిటీ. ఇక్కడ ఇంకో టాంజెంట్ తగిలి, ఇక్కడ ఒక టాంజెంట్ తగిలి, అప్పుడు ఏమొస్తుంది చెప్పు? 0. అర్థమవుతుందా? అప్పుడు నీకు ఇక్కడ స్లోప్స్ ఏ విధంగా చేంజ్ అవుతున్నాయి? ఇయర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ, 0 ప్లస్ ఇన్ఫినిటీ. సో మైనస్ ఇన్ఫినిటీ నుంచి 0, మైనస్ ఇన్ఫినిటీ నుంచి 0 కంటే వెలాసిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతున్నట్ట, డిక్రీజ్ అవుతున్నట్ట? రైట్ సైడ్ పోతున్నాయంటే ఇంక్రీజ్ అవుతున్నట్టు, రైట్ సైడ్ అంటే ఇంక్రీజ్ అవుతున్నట్టు, లెఫ్ట్ సైడ్ అంటే డిక్రీజ్ అవుతున్నాడు. క్లియరా? సో అప్పుడు నీకు ఇక్కడ నీకు ఎంత వస్తుంది చెప్పు? వెలాసిటీ ఎట్ t ఈక్వల్ టు 0 వెలాసిటీ ఎంత? మైనస్ v0 అయితే, ఎందుకంటే నెగిటివ్ కాబట్టి నెగిటివ్ సమ్ వాల్యూ మైనస్ v0. అదే అట్ t ఈక్వల్ టు t0 ఏమవుతుంది? వెలాసిటీ పాయింట్ b ఏమవుతుంది? 0. అప్పుడు నీకు ఎలా రావాలి చెప్పు? గ్రాఫ్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి? అర్థమైందా? ఇందాక మనం ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసాం? ఓకే, 0 నుంచి కిందకు వచ్చింది కదా. సో ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి? మైనస్ ఇన్ఫినిటీ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి. అంటే గ్రాఫ్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి? దిస్ ఈజ్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ. ఓకేనా? దిస్ ఈజ్ ద పాయింట్ A at t equal to 0. This is the point A. తర్వాత పాయింట్ B దగ్గర స్లోప్ ఎంత? 0. అప్పుడు నీకు ఇది 2 డిగ్రీ పాలినామియల్ అనుకుంటే దిస్ వుడ్ బి 1 డిగ్రీ పాలినామియల్. అప్పుడు నీకు స్లోప్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలా, డిక్రీజ్ అవ్వాలా? ఇక్కడ ఇంక్రీజెస్, అంతే కదా? సో దిస్ ఈస్ ద పాయింట్ B at time t0, velocity at point B equal to 0. అన్ని మ్యాచ్ అయినాయా? దిస్ పార్ట్ ఈస్ హౌ మచ్? 1 డిగ్రీ. దీన్ని 2 వేస్ లో మనం స్లోప్ కనుక్కోవచ్చు. దీని స్లోప్ పాజిటివ్ ఆ నెగిటివ్ చెప్పండి. ఈ లైన్ స్లోప్ పాజిటివ్ ఆ నెగిటివ్? పాజిటివ్. నువ్వు కావాలంటే స్లోప్ అనేది మనం నార్మల్ గా పాజిటివ్ x యాక్సిస్ నుంచి ఇట్లయినా తీసుకోవచ్చు,
లేకపోతే ఇటు నుంచి ఇట్లయితే తీసుకోవచ్చు. బోత్ ఆర్ సేమ్. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ తీటా తీసుకుంటే ఏమొస్తుంది? సో ఇక్కడ తీటా అంటే తీటా ఈజ్ ఇన్ విచ్ క్వాడ్రంట్? సో దిస్ ఈజ్ హౌ మచ్? 182, 270. It is in which quadrant? Third quadrant. Third quadrant లో స్లోప్ ఏమవుతుంది? tan ఏమైంది? సో m is what? tan theta. m equal to tan theta. Is it positive or negative? Is it positive or negative? Positive. సో ఇది 1 degree అయితే దీని స్లోప్ ఏమవుతుంది? పాజిటివ్ అండ్ కాన్స్టెంట్. Here. So what is the slope of velocity versus time graph? Acceleration function of t is what? This is positive and constant. Positive and constant. Positive and constant అంటే above వస్తుందా below వస్తుందా చెప్పండి? Above వస్తుంది. Acceleration function of t is what? Acceleration function of t is what? Positive and constant. Positive and constant. So ఈ ఈక్వేషన్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి ఇక్కడ? What is the equation here? It is an intercept form. X by a plus y by b equal to 1. X by a plus y by b equal to 1. So what is on the x-axis? Which is on the x-axis? T by. What is the x-intercept here? T naught. What is on the y-axis? Velocity. What is the y-intercept? Minus v naught. That equal to 1. Minus v naught. That equal to 1. So now tell me. So ఇప్పుడు నీకు v by v naught ఏమవుతుంది? So v by v naught equal to how much? T by t naught minus 1. Finally, what is the velocity function of t? Velocity function of t, v naught into t by t naught minus 1. T by t naught minus 1. If you differentiate it, what is obtained? If you differentiate it, acceleration function of t equal to d, velocity function of t by dt. Velocity function of t by dt. Then what you will get? Tell me. V naught by t naught. This is positive. So acceleration function of t is what? Positive and constant. Clear or not? అర్థమైందా? This is displacement versus time graph, velocity versus time graph, acceleration versus time graph. Okay, this is all about some funda related to graphs. Clear? So total how many graphs we discussed? 7 cases, 21 graphs we discussed.